నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మడ అడవుల్లో జీవ వైవిధ్యాన్ని రక్షించడంలో జాతీయ స్థాయిలోనే ఏపీ రోల్ మోడల్గా నిలవాలన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. అందుకోసం అటవీ శాఖ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపు. మిర్చి సాగు చేసిన రైతుల వివరాలు రికార్డు చేస్తున్నామన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు. 100% ఈ క్రాప్ చేస్తున్నట్లు స్పష్టీకరణ. రాయలసీమ లిఫ్ట్ స్కీమ్ లేకుంటే ఆ ప్రాంత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుంది. వైసీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హెచ్చరిక. నిర్మాణంలో ఉన్న నీటి ప్రాజెక్టులకు అడ్డు చెప్పవద్దని ఏపీ పునర్విభజన చట్టంలో ఉందన్న బండి సంజయ్. కృష్ణా జలాల అంశంలో ప్రజలను కేసీఆర్ పదే మోసం చేశారని ఆరోపణ. మడ అడవుల్లో జీవ వైవిధ్యాన్ని రక్షించడంలో జాతీయ స్థాయిలోనే ఏపీ రోల్ మోడల్గా నిలవాలని, ఇందుకోసం అటవీ శాఖ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మడ అడవుల పెంపుదల, వాటి నుంచి సుస్థిర ఆదాయం అనే అంశంపై 2 రోజుల జాతీయ స్థాయి వర్క్షాప్ విజయవాడలో ప్రారంభమైంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడుతూ తీర ప్రాంత రక్షణకు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి నష్ట నివారణకు మడ అడవులు కీలకమన్నారు. ఏపీ తీర ప్రాంత రక్షణకు బలమైన గోడల్లో ఉండే మడ అడవులను రక్షించడంలో ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందన్నారు. And also welcome Principal Secretary, Environment and Forest and Science and Technology, Sri Kantilal Foundation, and heartfelt namaskar to PCCF and Head of Forest Force, Sri P.V. Chalpatrao garu. My heartfelt namaskar to Advisor for Forest Department, Sri S.P. Mallikarjun garu. My heartfelt namaskar and welcome to Chief Executive Officer, National Canada, Company Secretary of Forestation and Fund Management and Planning Authority, Sri Anand Mohanji. My heartfelt namaskars and welcome to Inspector General of Forest and National Forestation and Eco Development, Ms. Rovi Kulbai. My heartfelt namaskars and welcome to Additional PCC here, the Conservator of Forest and Regular Officer Sri Shantipriya Pandeyji. My heartfelt namaskars to Special Secretary Sri Saravanan garu. Heartfelt namaskars and welcome to Postmaster General Visakhapatnam Sri Regional Sri V.S. Jaishankar garu. And along with all the senior officers of the Government of India, senior officers from the Forest and Environment Departments of other states, eminent subject experts and distinguished representatives of coastal communities, from the state of Andhra Pradesh, we extend a warm welcome to you all, to all the esteemed guests. Today, I'm also not just as a Ministry of Forest, a Forest Minister, not as a Deputy Chief Minister. Apart from that, I'm a conservation at heart. I really, sometimes the kind of damage what happens to Mother Earth, I really feel like doing my bit contribution. Somehow, nature and God blessed me to serve Mother Nature by being in politics and also, especially being a Ministry of Forest and Environment. I really take it as a great blessing to serve Mother Earth, and especially the kind of initiatives we have taken. I'd like to share with you. Before that, I would like to say that the distinguished delegates from the Government of India and state governments and senior officers and experts and representatives of coastal communities, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you all to Andhra Pradesh for this national workshop on Misty. గత ఏడాది మిర్చి సీజన్లో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించి ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడానికి సమీక్ష సమావేశం పెట్టామని ఆయన తెలిపారు. మిర్చి ధరలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని, గత ఏడాది విపరీతంగా మిర్చి పండించారని, ధర అధికంగా ఉండడంతో ఎక్కువ సాగు చేశారన్నారు. ఈ ఏడాది ఎంత విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తే మంచి ధరలు ఉంటాయో ఆ స్థాయిలోనే మిర్చి సాగు చేసేలా అవగాహన కల్పించామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారన్నారు. 100% ఈ క్రాప్ చేస్తున్నామని, ట్రాన్స్పోర్ట్ సమస్యను పరిష్కరించామని, నల్లి తామర వైరస్ వ్యాపించకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. పెద్ద మిర్చి యార్డ్, గుంటూరు మిర్చి యార్డు డిసెంబర్ నుంచి ఆపరేషన్స్ ప్రారంభమవుతాయి. గత సంవత్సరం మనకి చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి.
ఈసారి ఆ ఇబ్బందులన్నీ అధిగమించడానికి గతసారి ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యలు వచ్చాయో ఆ సమస్యలన్నీ పరిష్కరించాలి, ముందుగుండే అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశం పెట్టాం. అయితే ఈసారి మిర్చి రేట్లన్నీ కూడా చాలా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. దీనికి 2 కారణాలు. ఒకటి, గత సంవత్సరం విపరీతంగా మిర్చి పండించారు. మన దగ్గర ఒక అలవాటు ఏంటంటే, ఒక సంవత్సరం ఒక పంటకి రేటు బాగా వస్తే అందరూ అదే పంట మీదకి వచ్చి ప్రైసెస్లన్నీ కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈసారి ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి. ఎంత పంట వేస్తే ధరలు బాగుంటాయి, ఏ పంట వేస్తే ధరలు బాగుంటాయి, ముందుగుండే రాష్ట్రాన్ని క్లస్టర్లుగా చేసి పంటలు వేసే విధానాన్ని ఫస్ట్ టైం మనం తీసుకొచ్చాం. గత సంవత్సరం అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మిర్చి పంటను తగ్గించి ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్ని పెంచాలని చెప్పి డిపార్ట్మెంటు రైతులకి అవగాహన కల్పించడం వల్ల మనకి ఈ సంవత్సరం, గత సంవత్సరం 196,000 హెక్టార్లలో పండించినటువంటి మిర్చి పంట ఈ సంవత్సరం 106,000 మెట్రిక్ టన్నులకి తగ్గింది. అయితే గత సంవత్సరం ఏదైతే మిర్చి పండించారో ఆ రైతులందరూ కూడా కొంతమంది పత్తి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఎంచుకున్నారు, చాలా మంది మొక్కజొన్న ఆల్టర్నేటివ్ గా ఎంచుకోవడం వల్ల మనకి ఈరోజు మిర్చి పంట తగ్గింది. ఇప్పటికే రేట్లన్నీ చూస్తే గత సంవత్సరం కంటే అన్నింటి మీద కూడా రేట్లు పెరిగాయి, ఒక్క తేజ వెరైటీ తప్ప. తేజ వెరైటీ కూడా 100% రేపు జనవరి నెలాఖరికి ఫిబ్రవరికి 100% పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకే రైతులందరికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఎవరైతే తేజ వెరైటీ పండిస్తున్నారో మీరందరూ కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టుకుంటే, గత సంవత్సరం ఒక ఇబ్బంది వచ్చేది, బ్యాంకర్స్ కూడా రుణాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారు బ్యాంకర్స్ మీటింగ్ పెట్టి ఎవరైనా రైతు కోల్డ్ స్టోరేజ్లో మిర్చి పెట్టుకుంటే వాళ్ళందరికీ ఏ బ్యాంక్ అయితే ఉందో ఆ బ్యాంకు ద్వారా రుణాలు ఇవ్వమని స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. ఈ సంవత్సరం ఆ సమస్యకు కూడా పరిష్కారం దొరికింది. కాబట్టి రైతులందరూ తేజ రకం ఇప్పుడు అమ్ముకున్న కంటే ఒక నెల 15 రోజుల తర్వాత అమ్మితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేటు వస్తుంది. కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం, మీరందరూ కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టుకోమని చెప్పి కోరుతున్నాం. రుణాలు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటాం. మిగిలినటువంటి సమస్యలు యార్డ్లో, గతంలో యార్డ్లో ఇష్టావిధంగా ఉండేది, ఈసారి ఒక సిస్టాన్ని తీసుకొచ్చాం. మీరు గతసారి కూడా నా దృష్టిలో పెట్టారు, కంప్యూటర్ వేయింగ్ మెషిన్స్ లేవని చెప్పి. గతసారి ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చి కంప్యూటర్ వే మెషిన్స్ 100% పనిచేయాలి. ఎవరైనా రైతు తెచ్చి వేయింగ్ మిషన్ మీద మిర్చి బస్తా వేస్తే ఆ బస్తా ఎన్ని కేజీలు ఉంది, రేట్ ఎంత, వెరైటీ ఎంత అనేది స్పష్టంగా స్లిప్పులు, 3 రకాలైనటువంటి స్లిప్పులు వెంటనే వేయింగ్ మిషన్లో ఇటువంటి స్లిప్పులన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇది ఒకటి రైతుకి ఇస్తాం, ఒకటి కమిషనర్ ఏజెంట్కి వెళ్తుంది, ఎవరైతే ట్రేడర్ ఉన్నారో ట్రేడర్కి వెళ్తుంది. రైతుకి ఇమీడియట్గా SMS మెసేజ్ కూడా ఇస్తున్నాం, ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ లేదు. మీరు తీసుకెళ్ళినటువంటి సరుకు ఏ వెరైటీ, ఎంత రేటు, ఎంత వెయిట్ ఉంది, ఆ రోజు ఎంత మీకు డబ్బులు వస్తాయని స్పష్టంగా మెసేజ్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు మా దృష్టికి వచ్చింది, ఉన్నాయి 100 ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా వేయింగ్ మిషన్లు అవసరం ఉందంటే ఇమీడియట్గా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. ఎన్ని అవసరం ఉంటాయో పెట్టి ఈసారి ఈ సమస్య కూడా పరిష్కారం చేస్తున్నాం. రాయలసీమ లిఫ్ట్ స్కీమ్ రాష్ట్రానికి ప్రాణాధారమని వైసీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ లేకుండా ఆ ప్రాంత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. శ్రీశైలం నుంచి తెలంగాణ లిఫ్ట్ల ద్వారా రోజుకు 8 టీఎంసీల నీరు తరలిపోతుండగా ఏపీ ప్రభుత్వం అడ్డుకోలేకపోతుందని విమర్శించారు. రహస్య ఒప్పందాలతో రాయలసీమకు అన్యాయం చేశారని చంద్రబాబుపై జగన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రాష్ట్ర పరిశ్రమల పురోగతి, ఆర్బీఐ నివేదిక, అప్పుల భారం, పన్నుల పేరిట ప్రజలపై మోపుతున్న భారాలు, ఆదాయ లీకేజీలు, అవినీతిపై విస్తృతంగా మాట్లాడారు. ఏకంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో
క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్ లో తాను అడిగానని, తన మీద గౌరవంతో చంద్రబాబు గారు ప్రాజెక్టును ఆపేశారు అని ఏకంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ నిండు అసెంబ్లీ సభలో వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ గురించి, చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రాన్ని ఎలా అమ్మకానికి పెట్టారు అన్న వాస్తవాల గురించి ఏకంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్న మాటలు నిజంగా ఇది చూసిన తర్వాత ఒకసారిగా రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ కూడా, రైతన్నలందరికీ కూడా, మరీ ముఖ్యంగా రాయలసీమ, నెల్లూరు ఈ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన రైతులకు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ కింద కనిపిస్తుంది. ఆ కుర్చీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతూ తన సొంత రాష్ట్రాన్ని ఏ రకంగా తాకట్టు పెట్టాడు, రాష్ట్ర ప్రజలను తన స్వార్థం కోసం ఏ రకంగా తాకట్టు పెడతా ఉన్నాడు అన్నదానికి రేవంత్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్లు సాక్ష్యాలు. నిజంగా బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో ఇలాంటి చరిత్రహీనుడు బహుశా ఎవరు ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన ఇరిగేషన్ మంత్రి ఇద్దరు కూడా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అన్న మాటలను ఖండిస్తారు అని చెప్పి అందరం కూడా ఆశించాం. ప్రతి రైతు కూడా ముఖ్యమంత్రి ఈ స్థాయికి దిగజారిపోడు అని చెప్పి ప్రతి రైతు కూడా ఆశపడ్డాడు. కానీ ఆశ్చర్యం ఏమిటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన ఇరిగేషన్ మంత్రితో తాను మాట్లాడించిన మాటలు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతా ఉన్న మాటలు చూస్తే, రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అవసరం లేదు అంటూ వీళ్ళు మాట్లాడుతా ఉన్న మాటలు చూస్తే, రేవంత్ రెడ్డితో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న రహస్య ఒప్పందానికి అధికార ముద్ర వేసినట్టే. కరెక్ట్ గా రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఇదే మాటలే మాట్లాడాడు. చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఆయన మంత్రి కూడా రాయలసీమ లిఫ్ట్ అవసరం లేదు అని అంటూ చంద్రబాబు నాయుడు బరి తెగించి మాట్లాడడం కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఒప్పందానికి ఆమోద ముద్ర వేసినట్టే, అధికార ముద్ర వేసినట్టే. స్వలాభం కోసం ప్రజలకు ఎంతటి ద్రోహమైనా కూడా, ఎంతటి మోసమైనా చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి వెనకాడడు. తన స్వార్థం కోసం పిల్లనిచ్చిన మామను ఎన్టీ రామారావునైనా వెన్నుపోటు పొడుస్తాడు. తన స్వార్థం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు జన్మనిచ్చిన సీమను కూడా ఏమాత్రం హెసిటేట్ చేయకుండా వెన్నుపోటు పొడుస్తాడు. నిజంగా రాయలసీమ లిఫ్ట్ అన్నది ఒక గొప్ప ఆలోచన, ఒక గొప్ప ఉద్దేశం ఈ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ప్రాజెక్టు వెనకాల ఉన్నమాట. కరువు కోరల్లో చిక్కుకుని ఉన్న రాయలసీమ ప్రాంతం, వ్యవసాయం ప్రశ్నార్థకరం అయిన పరిస్థితులు, తాగడానికి మంచినీళ్లు కూడా ఒక్కొక్కసారి దొరకని పరిస్థితి. ఇలాంటి ప్రాంతానికి ఈ రాయలసీమ లిఫ్ట్ అన్నది ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మాదిరి. రాయలసీమకు, నెల్లూరుకు, చెన్నైకి ఇది సంజీవిని వంటిది. ఒకసారి వివరాలు చెప్తాను. అసలు అందరూ కూడా ఆలోచన చేయమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకనంటే ఇది ఆలోచన చేయదగ్గ అంశం కాబట్టి. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎడాపెడా పవర్ హౌస్ ఆపరేషన్స్ తో తరలిస్తా నీళ్లు శ్రీశైలం నుంచి ఖాళీ చేస్తా ఉన్న పరిస్థితి. అంటే ఒకసారి గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇప్పటికే పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే, 20 ఏళ్లలో పోతిరెడ్డిపాడు కింద 20 సంవత్సరాలకు గాను 3-4 సంవత్సరాలు మాత్రమే అలకేటెడ్ కోటా కిందికి నీళ్లు దొరుకుతా ఉన్న పరిస్థితి మధ్య ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ ఇంకో వైపున కడతా ఉన్నారు. పవర్ హౌస్ లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పవర్ హౌస్ అనేది ఎందుకు ఆపరేట్ చేస్తారో కూడా అర్థం కాదమ్మా. మనం అడ్డుకోలేని పరిస్థితి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఈ ప్రాజెక్టే వేస్ట్ అన్నట్టుగా తాను మాట్లాడతాడు, తన మనుషుల చేత మాట్లాడిస్తాడు. ఆశ్చర్యకరమైన మాటలు మాట్లాడతారు వీళ్ళు. అయ్యా చంద్రబాబు, నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఆయన అంటాడు, ఆయన మంత్రి అంటాడు, శ్రీశైలం డెడ్ స్టోరేజ్ లో ఉండేది 34 టీఎంసీలే, అందులో ఏపీ వాటా 22 టీఎంసీలే, దీనికోసం లిఫ్ట్ ఎందుకని చంద్రబాబు అంటాడు. అయ్యా చంద్రబాబు, నీవు అసలు మనిషివేనాయా? నీకు అసలు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా. డెడ్ స్టోరేజ్ సంగతి దేవుడు ఎరుగు. అటువైపున 777 అడుగుల నుంచి 825 అడుగులకే రోజుకి 8 టీఎంసీలు శ్రీశైలం నుంచి ఖాళీ అవుతా ఉన్నాయి. 881 అడుగులు ఎప్పుడు చేరుతాయి? ఆ తర్వాత పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి నీళ్ళు ఎప్పుడు కిందికి వస్తాయి? ఈ ప్రాజెక్టు ఉండడం వల్ల నీకు 800 అడుగుల్లోనే నువ్వు కూడా 3 టీఎంసీలు డ్రా చేసుకునే కెపాసిటీ, ఒక ఇన్సూరెన్స్ నీకు ఉంటుంది. ఈ మాత్రం కూడా జ్ఞానం లేదు పెద్ద మనిషికి. ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా ప్రాజెక్టును ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను, కరువు పీడిత రాయలసీమ, నెల్లూరు ప్రయోజనాలను చులకన చేసి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.